Assalamualaikum everyone. This is Inaya I have with me. She is now a member of Perfumology. Hi, I'm from London and I'm really excited to be here and open this box with you. Okay, the house's name is French Avenue and the perfume. The perfume is called Lumière Garçon, which I think means light boy, which is interesting for a perfume. Okay, the box has a nice pattern. I like the blue shade. Yes, I think the shade of blue is very nice, and I like how it changed to like fabric over here, which I think is very interesting. That's really nice. So, as she speaks French a little bit, she knows what Lumière Garçon means. Yeah, I think that's what you said. I have no clue. Yeah, it has a very nice fabricy feel to it, actually. Actually, though, that's nice. So you can see it's actually got a very nice, like, fabricy feel to it, which actually isn't just packaging, which I think is very interesting. Okay. Now we open it, but which way? I think I see this thing down just here. like. Is there? Oh, there's packaging on top. Oh, I know what to do. Push it. Oh, yeah. It comes out. Oh, this actually looks really nice too. Whoa. Oh, it's pure white and it says the name on it. I love pure white. Yes. Okay, how do we open this? I think I see the thing down here. Yes. Ooh. The bottle is very long and it's beautiful. Yeah, and I think the cap is made of fabric. Yeah, and I think it has a really nice stand, which maybe you could use and put it on like your table or something. It's actually really nice. Yeah. And the cap pops off like this. And it feels really soft too, which is nice. Yeah, and I like how it has the logo. Like, try it. French Avenue. Yeah, sure. Wait, you have to wait it to dry. But like, yeah, because I just got a whiff of perfume up my nose. Yeah, like I think it's got like a very nice look to it, and the fabric is a nice touch. It says French Avenue on the top, which here, which I think is really cool. Yeah, Lumière Garçon as well. I think it's almost dry now. This is a good perfume to get as well. Yeah. Okay. Now, since we've given our opinion and did the unboxing, let's hand over the review to Mr. Perfumology, my dad. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Perfumology. You have seen already Ruaiza and Inaya did the unboxing of this beautiful bottle from French Avenue, Lumière Garçon. ঠিক আছে pronunciation? Garçon. Yeah. So Inaya basically know French, and Lumière Garçon means light boy. Yeah. So আমি এখনো এটা ট্রাই করি নাই. Let me try it out. এবং as you can see আমার সামনে already I have kept the original bottle from where it is inspired. So yeah, I really love the bottling. Let me put it in here. So let's talk about this. How does it smell? Oh, okay. So it is an interpretation of the famous discontinued perfume from the house of Dolce and Gabbana, the one exclusive edition, and it is called Luminous Night. So Luminous Night এটা একটা inspired version. এটা আমি already internet অন্যান্য রিভিউয়ারদের রিভিউজ দেখে I have got to know. So far from this perfume অর্থাৎ হচ্ছে এই ফ্রেঞ্চ এভিনিউ এর যেটা
লুমিয়া গাখন যেটা গাসন, হ্যাঁ, ওখান থেকে আমি যেটা স্মেল পাচ্ছি, খেজুরের যে স্মেলটা সেটা পাচ্ছি উইথ লিটল বিট অফ সিনামন, অ্যান্ড হচ্ছে এটার মধ্যে ডেফিনেটলি স্যান্ডালউডের একটা ভাইব আছে, বাট ওভারঅল যদি আমি বলি it is heavy on amber and incense. Okay, so এটা স্মেলটার মধ্যে ইনসেন্সি ভাইব আছে উইথ লট অফ অ্যাম্বার অ্যান্ড ডেট নোটস, সাথে হালকা করে হয়তো একটু স্যান্ডালউড এবং সিনামন এই ধরনের বা পিপারি, হ্যাঁ, ওই ধরনের একটা ভাইব আছে। সো হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু, আই এম গোয়িং টু স্প্রে অন মাই right hand the original one from Dolce & Gabbana, and I will do side by side যে আসলে how close it is with the original. অনেকদিন স্প্রে করা হয়নি, yeah it's coming out, হ্যাঁ। সো এটা ডিসকন্টিনিউড হয়ে গেছে অ্যাজ আই হ্যাভ সেড, সো এটা আমি আসলে একদম যেভাবে পেয়েছি রেখে দিছি, আমি এটা একদমই কম ইউজ করি, অ্যান্ড বিকজ ইট ইজ রিয়েলি আমার খুব ফেভারিট। সো let's try, it's the moment of truth. Opening, there are some differences. It is a little bit more lean towards a fresher citrusy vibe. Definitely এটাতে যে নোটসের কথাগুলো বলেছি, অ্যাম্বার, ইনসেন্স, হচ্ছে স্যান্ডালউড, এবং হচ্ছে আমি যেটাকে বলবো হচ্ছে ডেটস, এই জিনিসগুলো পাচ্ছি, বাট এটার মধ্যে আমি পাচ্ছি বার্গামটের একটা টাচ, মানে একটু ফ্রেশ যে সিট্রাস যে জিনিসগুলো আছে, লেমন, বার্গামট, ওই ধরনের একটা টাচ আমি ওপেনিংয়ে পাচ্ছি উইথ লিটল বিট অফ আমি পিপার, ব্ল্যাক পিপারের যে একটা মানে ঝাঁজ, যেটা স্পাইসি একটা ব্যাপার, সেই জিনিসটা অরিজিনালের মধ্যে বেশি। সো opening there are differences, so I'll be waiting for the dry down. By this time let me show you another dupe of this one. Okay, so eta hoche fragrance world এর, it is called the one and only Moonlit Night. একদম সেম ইন্টারপ্রিটেশন করছে ওরা, বটল ডিজাইন থেকে শুরু করে, শুধু ক্যাপটা ওরা একটু কস্ট কাটিং করে বা ইয়ে করে একটু ছোট করছে, আদারওয়াইজ এতটুক করলে মোটামুটি দুইটাই সেমই হয়ে যেত। সো let me see যে এটা কেমন। To be very honest, if I say যে out of these two এটার ইন্টারপ্রিটেশন ওপেনিং এ কোনটার বেটার, I would say this one, বিকজ এইটার যে একদম ওপেনিং এর যে বার্গামট, যে লেমনি জেস্টি একটা ব্যাপার, সেই জিনিসটা এটার মধ্যে আছে, যেটা আমি এটাতে আসলে পাইনি। অরিজিনালটা এখন মোর পিপারি নোটস হয়ে গেছে, হ্যাঁ, মানে সিট্রাস ভাইবটা কমে পিপার নোটসটা এখন খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে, অ্যান্ড এটা এখনো সিট্রাস হ্যাভি হয়ে আছে। আর লেট মি চেক দ্য ফ্রেঞ্চ এভিনিউ। French Avenue is absolutely more of incense, amber, and হচ্ছে dates. সো এখানে পিপারটা আছে, সেই পিপারের যে ভাইবটা সেটা আছে, বাট এটা পিপারটা ডোমিনেট করতে পারছে না বিকজ অফ আদার নোটস। ইন্টারেস্টিংলি এইটা এখনো প্লে করছে ফ্রেশার সাইডটাতে এখনো, বাট এইটাতে স্পাইসি পিপার ব্যাপারটা আর একটু চলে আসছে। ওকে, টু বি ভেরি অনেস্ট, এখন পর্যন্ত মানে একদম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইফ ইউ আর লুকিং ফর সামথিং একদম ডেটো অফ ডিএনজি, দ্য ওয়ান, লুমিনাস নাইট, তাহলে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে ফ্রেগ্রেন্স ওয়ার্ল্ডের the one and only Moonlit Night can be a better option than this one. But এখানে একটা বড় বাট আছে, সেই বাটটা
কি সেটা জানতে হলে you'll have to wait for the dry down. I'll be coming up in 15 minutes. So I'm back and I brought another perfume with me, and this is from the house of Initio. It is called Side Effect. কেন এটা আমি নিয়ে আসছি আমি একটু বলবো, সেটা তার আগে আমি এটা একটু আমার এই জায়গায় স্প্রে করি। Alright, so চারটা পারফিউম সামনে, there must be a reason for this. ওকে, আমি ব্রেকে ফ্রেগ্রেন্টিকাতে একটু চেক করছিলাম যে আমি যেই নোটসের কথা বলতেছি বা দিস অ্যান্ড দ্যাট সেটা আসলে কতটুকু রিলেভেন্ট হচ্ছে। আই নিডেড টু চেক ইট। সো আমি ফ্রেগ্রেন্টিকাতে ঢুকে মজার দুটো ইনফরমেশন পেলাম। সেটা হচ্ছে এখানে হাউসের নাম ফ্রেঞ্চ এভিনিউ বলছে, বাট ফ্রেগ্রেন্টিকাতে এই পারফিউমটা দেখাচ্ছে হচ্ছে ফ্রম ফ্রেগ্রেন্স ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ এইটা এবং এইটা সেম কোম্পানি দেখাচ্ছে, অ্যান্ড উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রু। আমি জানি না, এটা নিশ্চয়ই ফ্রেগ্রেন্টিকা তো আসলে উইদাউট এনি রিজন এটাকে বলবে না, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে আমি এখানে দেখলাম যে এটাও ফ্রেগ্রেন্স ওয়ার্ল্ডেরই একটা ক্রিয়েশন। সো এখন আমি একটু আসি, ওখানে যখন দিস পারফিউম রিমাইন্ডস মি অফ যে সেকশনটা, সেখানে বলা আছে ইট ইজ ক্লোজ টু ইনিশিও সাইড ইফেক্ট, এবং যখন আমি এইটা ট্রাই করছি তখন আমার কাছে একটা সাইড ইফেক্ট ভাইব আমি পাইছি। সো আমি চাইছি যে ওকে, লেট মি ট্রাই ইট, যে আসলে হাউ ক্লোজ ইট ইজ উইথ দ্য সাইড ইফেক্ট ফ্রম দ্য হাউস অফ ইনিশিও। To be very honest, side effect is different than this. They have some DNA like, মানে আমি বলবো যে 40%, 30 to 40% similarities, like সেই একটু মানে পিপারি ভাইভটা আছে, সেই হয়তো বা একটু আপনার ডেটস অথবা আপনার একটু ইনসেন্সি যে ব্যাপারটা সেটা আছে, বাট সাইড ইফেক্ট ইজ ডিফারেন্ট, অ্যাবসোলুটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দিস থ্রি। সো আসলে ফ্রেগ্রেন্টিকাতে যে কথাটা বলছে সেটার সাথে আই এম নট অ্যাকচুয়ালি টোটালি অ্যাগ্রিড উইথ দ্যাট, যে এটার সাথে ইনিশিও সাইড ইফেক্টের মিল আছে। আমি এটাকে আরেকটু ক্লারিফাই করি। সাইড ইফেক্টের যে নোটস, সেই নোটসের মধ্যে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে এখানে তিনটা নোট আছে যেটা আসলে এগুলোর সাথে যায় না। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রাম, টোব্যাকো, স্যাফরন। সো ডোন্ট ফল ফর দিস। কেউ যদি মনে করেন যে সাইড ইফেক্টের সাথে আপনারা এগুলার মিল পাবেন, তাহলে ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ট্রু। এগেন এখন আসতেছি হচ্ছে মেইন কম্প্যারিজনে। So we have waited for around another 15 minutes. So we have the absolute dry down with me. এখন আমি একটু বলি যে as of now কোনটা কি অবস্থায় আছে। So let me sniff the original first. It is so good. আমি ডিটেলস এগুলা নিয়ে পরে বলছি, আগে একটু আমি কম্প্যারিজনটা করে নিই। This is হচ্ছে Comme des Garçons and the one and only. ওকে, তিনটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পোটেন্ট দিস ওয়ান। শুধু পোটেন্ট বললে কম হবে, মানে এটা আমি সবার আগে স্প্রে করছি দিস ওয়ান, হ্যাঁ, দেন আই স্প্রেড দিস অন মাই রাইট হ্যান্ড অ্যান্ড দেন দিস ইন হিয়ার। মনে হচ্ছে যে এটা আমি সবার লাস্টে স্প্রে করছি বিকজ ইট ইজ সো পোটেন্ট এবং স্মেলটা এত স্ট্রংলি পাওয়া যাচ্ছে। ওকে, দেন আমি এটা এখানে আমি আসলে খুব ভালো মতো পিপারটা পাচ্ছি। পিপারটা এত সুন্দর করে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে যে একদম পিপার ঘষে ডলে দিছে এরকম একটা পিপার আমি পাচ্ছি। দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি, এবং এইটা দে আর সো ক্লোজ যে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফারেন্সিয়েট যে কোনটা কি। এবার আসি, আমি নোটস নিয়ে কথা বললাম, কম্প্যারিজন নিয়ে কথা বললাম, এবার আসছি যে এই পারফিউমটা আপনার কার জন্য সুইটেবল।
This perfume is absolutely suitable for anyone who is above 25 থেকে above যে কেউ এটা ইউজ করতে পারবে। Winter will be the best time to apply this perfume. It is a night perfume, রাতের বেলা আপনি যে কোনো অকেশনে ইউজ করেন। এইটা রুম ফিলার একটা পারফিউম, কারণ আপনি যেখান দিয়ে হেঁটে যাবেন আপনার একটা সেন্ট ট্রেইল থেকে যাবে, আপনি যেখানে বসবেন you will be like radiating the smell. It is very masculine, আমি বলবো, it is not unisex absolutely. Anyways, women can pull it off if she wants, but আমার নোজে এটা masculine একটা perfume, and এটাকে আমি বলবো it is a perfect balance of sweetness, ambery, incensey যে ব্যাপারটা, এত সুন্দর ব্যালেন্স করা, কোনোটাই ওভারপাওয়ারিং না। হ্যাঁ, সো এইটা আসলে এটার জায়গাতেই থাকবে। আমি এইটার অল্টারনেট হিসাবে এটা আমি বলতে রাজি না, কারণ এটা আর একটু ফ্রেশ, এটা আর একটু মানে এখানে আমার মনে হয় যে অ্যাম্বার এবং ডেটসের পোটেন্সিটা অনেক বেশি দেন বার্গামট বা আপনার ব্যাসিল বা এই ধরনের যে ফ্রেশ যে ব্যাপারটা সেটা এখানে কম। ইট ইজ মোর টুয়ার্ডস গরমন্ড সাইড। বাট এটাতে আপনার যতই এটা ড্রাই ডাউন হবে আমার স্কিনে এটার স্পাইসি ব্যাপারটা থেকে যায়। দেন মানে এখানে অ্যাম্বার বা ওইসবের ডোমিনেন্স থেকে পিপারি যে ব্যাপারটা সেটা এবং হচ্ছে একটু সিট্রাসি যে ব্যাপারটা, এই দুটার ক্ষেত্রে কমন। এখন উইন্টারে যে কোনো বয়সী যে কেউ আপনারা এটা ইউজ করবেন, ফাইন। এবার আসি হচ্ছে এটা তো আমরা পাচ্ছি না, ওকে। এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো যে আপনারা এটা সামারে ইউজ করতে পারবেন এই দুটো, হ্যাঁ, বিকজ এখানে সেই ফ্রেশনেসটা আছে, সেই পিপারি ব্যাপারটা আছে। দিনে রাতে যে কোনো সময় ইউজ করতে পারবেন। অফিসে ইউজ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার স্প্রে করবেন নট মাচ, হ্যাঁ, হয়তো 5টা বা 6টা স্প্রে ইজ গুড এনাফ। এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো রাতে আপনি যখন ইউজ করবেন 4 স্প্রে to 5 স্প্রে ইজ মানে মোর দেন এনাফ। হ্যাঁ, এবং সিজন এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অ্যাবসলিউটলি উইন্টার, এই দুটা সামার অথবা উইন্টার যে কোনো সময় আপনারা ইউজ করতে পারবেন। নাও লেট মি কাম টু দ্য কনক্লুশন হচ্ছে এটাই যে এটার অল্টারনেট এটা নো, আমি এভাবে করে আসলে বলবো না, কারণ হচ্ছে এটা একটু ডিফারেন্ট দ্যান দিস ওয়ান। আপনার কাছে যদি এইটা থাকে বা এটা যদি না থাকে, আপনি এইটার অল্টারনেট যদি খুঁজতে চান, আইল বি সেইং যে এইটা নেন, নট দিস। বাট এইটা যদি নেন তাহলে আপনার এইটার মজাটাও আপনি পাবেন, হ্যাঁ, এবং এইটারও একটা অরিজিনালিটি আছে। সো ওভারঅল আমি যদি বলি, এটা আমার ডিএনজি দ্য ওয়ানের এক্সক্লুসিভ এডিশন লাইনের যে 3টা পারফিউম আছে সেটার মধ্যে লুমিনাস নাইট আমার সবচেয়ে ফেভারেট, এবং আই এম এক্সট্রিমলি হ্যাপি যে আই ও আ বটল অফ দিস। এইটা আমার এটার কাজ সেরে ফেলতেছে, আমি এটা দিয়ে এটার মজাটা নিয়ে ফেলতেছি। আপনারা দেখলে বুঝবেন যে এটার অলরেডি আমি যথেষ্ট পরিমাণ জুস ইউজ করে ফেলছি, হ্যাঁ। সো এটা কি নাকি আমি মানে এটাকে আমার রিডান্ডেন্ট হয়ে গেল? অ্যাবসলিউটলি না। আমি এই উইন্টারে এটা ফাটা ইউজ করব। ইনফ্যাক্ট আজকে 25th ডিসেম্বর, বড়দিন, স্পেশাল ডে। ডেফিনেটলি আমি বিকালবেলা বের হব, কোথাও না কোথাও যাব, অ্যান্ড দিস উইল বি মাই সেন্ট অফ দ্য ইভিনিং। খুবই সুন্দর একটা পারফিউম, আমার খুবই ভাল লাগছে। প্রেজেন্টেশন ব্রিলিয়েন্ট, মানে এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন বলে বোঝানোর কোনো স্কোপ নাই যে এটা অনলি 4500 টাকা দামের একটা পারফিউম। এই পারফিউমটা আমি নিয়েছি আনাস ভাই থেকে। আমি ওনার লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান পারচেস ইট ফ্রম হিম। উনি এটা আমাকে এনে দিয়েছেন, অ্যান্ড আসলে
থ্যাঙ্কস টু হিম আমার এই বটলটা আসলে খুব পছন্দ ছিল। এটার একটা 50 ml বটল ছিল যেটা আমি আসলে নিতে চাইনি, আমি চেয়েছি যে এটার একটু বড়টাই নেই। সো আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে 80 ml এর একটা বটল। সো আই এম রিয়েলি হ্যাপি টু হ্যাভ দিস, থ্যাংক ইউ সো, না এটা 100 ml এর বটল, এটা 100 ml এর বটল। সো আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে এটার আমি বড় সাইজটা পাইছি। সো এই প্রাইসে এত অসাধারণ একটা পারফিউম, রিয়েলি you should have one in your collection. So that's overall my take on this. Still, this is my extremely favorite perfume from the house of D&G. Thank you so much. আমি একদম শেষে ছোট্ট একটা opinion নিব from Ruaiza and Inaya. I'll be calling them up and I'll be asking যে এতক্ষণ আমি যে কথাগুলো বলছি সেটা আসলে কতটুকু যাচ্ছে। সো আমি একজন একজন করে ডাকবো। I'll be asking Ruaiza to come first. Ruaiza, come here. আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা এখন জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে ম্যাম, আমি এই পারফিউমটার সাথে এগুলোর একটা কম্পারিজন করেছি, হ্যাঁ। সো কোন হাতে আমার কোনটা স্প্রে করা ইউ ডোন্ট নো, রাইট? সো আমি এখন তোমাকে স্মেল করাবো, তুমি আমাকে বলবা যে কোনটা বেশি ক্লোজ লাগছে, ঠিক আছে? সো আমি দিছি, what's it called? Lumiere Garçon. হ্যাঁ লুমিয়া গার্সন হচ্ছে এটা, এটা তো তোমার হাতেও আছে। সো ইউ হ্যাভ স্মেলড ইট, ওকে? সো নাও ট্রাই দিস, ওকে? সো এটা কেমন লাগছে তোমার কাছে? ক্লোজ লাগছে, সেম লাগছে? No. একটু এটা এইভাবে ধরো, হ্যাঁ। No, I don't feel like that one's the same. অলরাইট, এখন এখানে একটু স্নিফ করো। This one has a little bit like similar. It's a little similar to that one, but it just needs to be more sweet to be exactly the same as that. Right. Okay. So thank you so much, Ruaiza. So let me invite Inaya. So Inaya, please come here. Sit here. I'm really happy to have Inaya with me because Inaya, acha abar ekটু bolo to. It's Lumiere Garçon. Garçon. Yes. Okay, so Inaya ke pe I'm really happy because এটার মিনিং যে লাইট বয়, হ্যাঁ। সো এটা কিন্তু ওর সাথে সাথে বলে দিছে। সো ইনায়া, ইউ হ্যাভ this one sprayed in your hand, right? Yes. Where you take the smell. Okay, so now try this out. Okay, what do you think? Are they similar or there are some differences? I think they're pretty similar, but if I smell this, the Lumiere Garçon one, and I feel like this one's maybe a bit sweeter, and you can kind of smell the difference, I guess. So slightly though. This is a bit sweeter, right? Yes. Okay, so how about this one? Wait, can I spell it? I didn't get it. I think I may actually like this one more. I don't know, it just feels a little bit like better than the other two. It's sort of ways of like measuring out the sweetness and maybe sour strongness, sort of. Okay. Yeah. So out of the three, you like this one more? Yes. Okay. So basically, this one is this one, okay, and this is this one, Okay. and এটা তো হচ্ছে Yeah. Garçon. Yeah. So আমার opinionটার সাথে Ruaiza, come here. So sit here. আমি একটু এদিক করে বসি। Difficult হয়ে যাবে। Yeah. Okay. So finally we managed to sit. So okay. আমার opinion যেটা ছিল সেটা হচ্ছে this is more heavy on dates, খেজুরের notes and হচ্ছে amber. So এটা একটু sweet, যেটা both of them said actually true. এটা is more spicy. আমি বলেছি যে এখানে পিপারটা একটু বেশি পাওয়া যাচ্ছে, যার কারণে both the girls এটাকে একটু কম পছন্দ করেছে। and এটাতে ওই যে বলেছিলাম যে ওপেনিং এর যে সিট্রাসি ব্যাপারটা সেটা এখানের মধ্যে এখনো আছে, যার কারণে ফ্রেশারের কারণে হয়তো they like it more. So yeah, that's our take on Lumiere Garçon, D&G The One, Luminous Night, D&G, sorry no D&G না, এটা হচ্ছে The One and Only Moonlit Night, and
a little bit of side effect from the house of Initio. So thank you so much for watching. Thank you, Inaya, for joining Perfumology. I hope we will do some more reviews. Is a part of the Perfumology family. Yeah, exactly. So we have Perfumology family in London as well. So thank you, Ruiza, always. So take care, everyone. Keep loving Perfumology and keep smelling good. And subscribe. Subscribe. Yeah, bye-bye.